Respected Chairman Mahi Sir, Managing Trustee and Executive Director Sarita Ma'am, KMRF Administrator Vasanta Ma'am, members of the PLT, and all the others present here. A very cool evening to all of you. On behalf of the staff of Srinidhi Administration and Sports Department, with immense pleasure, I welcome you all to celebrate Synergy, the Sri Spirit. First staff annual day presented by none other than the staff themselves. గట్టిగా కొట్టొచ్చు, వెనక కూర్చుని వాళ్ళు చెప్పట్లు, ఇది మనది. ఓకే, సో మన ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన అంటే లైటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్తో సాంప్రదాయకంగా స్టార్ట్ చేద్దాం. రిక్వెస్ట్ సార్, మ్యామ్ and Vasanta ma'am to be on the stage. The managers, please take them onto the stage for the lighting of the lamp. Thank you, ma'am. We would like to extend our welcome further with bouquets and plants. Request the managers in charges to quickly hand over the flowers and tulsi plants to the esteemed guests. This small gesture is to show how overwhelmed లోకి వెళ్లే ముందు ఇవాళ యావత్ ప్రపంచాన్ని ముప్పతిప్పలు పెట్టి 3 చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తున్న కోవిడ్-19 కరోనా వైరస్ గురించి 3-4 ముక్కల్లో చెప్పుకుందాం. మాస్క్ ఎల్లవేళలా ధరించండి. ఇవాళ నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర మాస్క్ లేదు, అదర్వైజ్ నేను ఎప్పుడు మాస్క్లోనే ఉంటాను. సామాజిక దూరానికి ఏది ముట్టినా కానీ చేతులు శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కోండి. అండ్ వ్యాక్సిన్ మీ వంతు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. Now, coming to our annual day, Synergy, ante working together. So, program start chedama? Gattiga? Very good. So, the team is already ready to sing the invocation song. It is being sung by the staff of administration and sports. Everybody wants to trade, don't hesitate to kill one another. Stop on haters, someone take the world for the future. For every goal, come back in summer. For years to what you learn, come back in summer. No matter anyone, Krishna. The world is catching up into themselves. Color of the people, Jesus Christ, me.
Time is the healer. Time moves on. Time won't wait for anyone. Tell me you'll be back. Without the time. I'm ready. I'm waiting. I'm waiting. Jesus, I'm the world. You need to keep them. You are the only one. No matter drama. Because of what you've done. No matter the love. No matter anyone. I need to Jesus, when I can see the world is not the future. It's where you go and do. Come back to drama. Because the world will learn. Come back to the love. Come back to anyone. That was purely melodious. I know what kind of efforts and what kind of times we passed through to make them sing. Hope the Colonial cousins listen to them. Another bigger round of applause to them. వీరిలో ఎవరు కూడా స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. మరి వీళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలంటే మీరు ఎప్పటికీ పాట అయిన తర్వాత, డాన్స్ అయిన తర్వాత, డ్రామా అయిన తర్వాత చప్పట్లు కొడుతూ ఉండాలి. సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ ఇన్వైట్ జాయ్ టు జాయిన్ ఇన్ టుడేస్ కాంపియర్. पहली बार ऐसा प्रोग्राम जो कि एडमिन और सपोर्ट स्टाफ ने मिलकर प्रस्तुत किया है, हम सब तो एक नया ट्रेंड सेट कर दिया. ये तो आज का एक खबर बन चुका है. मुझे जानना है कि ये आइडिया का जन्म कैसे हुआ. ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు నో దిస్. ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి నాంది యాక్చువల్లీ 2017లో వచ్చింది, కానీ అప్పటికి కొన్ని పరిస్థితుల వలన చేయలేకపోయినాము. కానీ నాకు ఎప్పుడూ ఒకటి అనిపించేది, అందరం మోర్ దెన్ 8 hours 6 days a week పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు పనులు, బాధ్యతలు, టాస్క్ డెలిగేషన్స్ ఎన్నిటితో సతమతం అవుతూ ఉంటాం. ఒక మొనాటనీ, ఒక లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పని మీద, colleagues mida, negative feeling, and we carry back the same thing home, again we reflect the same thing here, and this goes on in circles. In the long run, work gets affected. So some kind of coming together undali. Andike games, celebrations lantivaithe koncham understanding perugutundi. So when I joined 5 years back, I noticed everiki vaare yamuna teera annatlu undevallu. Departments madhyalo miscommunication or no communication, okarnokar blame chesukodamu, and then there was a lot of gap between persons and departments. Then I felt there is a need for a break, and it should be followed by a bonding, which is possible only through recreational activities, and this is also a part of the recreational activity. And we all know all work and no play makes us dull and dumb. सही है मैडम, ये सारे कार्यक्रम हमें हमारा रोजाना काम का जिंदगी से परे जाने में मदद करता है. जब हम सब काम के बाहर एक दूसरे के पास आते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक तौर पे और भी तंदुरुस्त हो जाते हैं. हम एक दूसरे से और भी अच्छी तरह जुड़ पाते हैं, जिससे हमारा उत्पादक क्षमता कई गुना बढ़ जाता है. Very true. Also ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ని చూసినప్పుడు ఒకరినొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ, కమ్యూనికేషన్స్ పాస్ చేసుకుంటూ, సజెషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మెల్లిగి యాన్యువల్ డే ఎప్పుడు వస్తుందా ఎదురు చూస్తున్నారు. అండ్ ఒక పెళ్లి సందడి క్రియేట్ చేసినాం. మీరు అందరు ఇప్పుడు మా సపోర్ట్ స్టాఫ్ చూస్తే పెళ్లికి వచ్చినట్లే వచ్చినారు అందరూ. సో ఆ లెవెల్లో ఒక టెంపో క్రియేట్ చేసినాం. అండ్ నేను
సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ అడ్మిన్ యాన్యువల్ డే చేస్తాము అంటే సార్ అసలు ఏ ప్రశ్న లేదు, ఏ డౌట్ లేదు, క్యారీ ఆన్ అంటే ఎలా చేస్తావు, సపోర్ట్ స్టాఫ్తో ఎలా చేపిస్తావు, నథింగ్ హీ సెడ్. హీ జస్ట్ సెడ్ ఓకే గో ఆన్. అండ్ దెన్ ఎస్ అని దెన్ డేట్స్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోమన్నారు. ఆ తర్వాత దానికి బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేసి డిన్నర్ ప్రపోజల్ చేసి మా అందరికీ ఒక మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చినందుకు సార్ అండ్ మ్యామ్ మీకు నిజంగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయమనే ఆశతో తదుపరి కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం. ये डांस के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है. हम तो अधीर आग्रह से इसका अपेक्षा कर रहे हैं. इसमें एक मोहल्ला जो कि स्ट्रीट नंबर 1 श्रीपनिधि कॉलोनी है, उसका जिक्र है, जो हमारा नाटक का भूमिका भी है. डांस के द्वारा इस मोहल्ले का माहौल दर्शाया गया है. इस डांस में हमारा सारा वर्ग जैसे कि स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग लोग, दोस्त यार और विक्रेताओं को दर्शाया गया है. Joy, are you speaking in Hindi or Urdu? It's like I just followed few English words in between. అర్థమవుతుందా అందరికీ? అర్థమవుతుందా? అవుతుంది. అయ్యో అనండి అవుతుంది అని ఇంత కష్టపడి ఇంగ్లీష్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాన్స్ శ్రీపనిధి కాలనీ అనేది ఒకటి చూపిస్తాము. కాలనీలో జరిగి అన్ని పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడము, దెన్ యోగా చేయడము, దెన్ ఇంకా వెండర్స్ ఉండడము, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు క్లీన్ చేయడము, ఒక మాహోల్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే అది ఇంట్రడక్షన్ మా డ్రామాకి. ఓకే, ఈస్ ద డాన్స్ టీమ్ రెడీ? హియర్ వి గో. ఐ థింక్ లైట్స్ ఆఫ్. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా ఏముందిరా మన కాలనీ చూస్తుంటే కలకలలాడుతుంది. ఎప్పటికి ఇట్లుంటే ఎంత సంతోషం. అంతులేనియా అంతరిక్షమే దాటి శూన్యంలో కనిపించే ఓ గమ్యం. లోకమున్నను లేకపోయినను నా పైన భయమే దాటి బదులే చెప్పే నీ సమయం. ఆగేది లేదు ఎదురే అంటే ఉన్నా, ఆగేది లేదు ఎవరా పాలనుకున్నా.
చరిత్రలన్నీ తిరగరాయి స్థితిగతుల్ని మార్చివేయి విశ్వసించు విశ్వముందిరా నిష్కరించనేల నేడు నిర్ణయించుకోరా న్యాయమేదో నిర్వచించరా పలికి నీరు లేవలేక లేచినప్పుడే విజయిత హోటలేక గెలుపు మార్గం వెన్ను చూపబోక ముందు ముళ్ళ బాటలున్నా ప్రాణమంత పిడికిలవ్వగా సాగిపోవో తీరా భవితే మన తీరా ధర్మం నిలుపరా ధర్మం నిలుపరా సాగిపోవో తీరా భవితే మన తీరా ధర్మం నిలుపరా ధర్మం నిలుపరా ఆగేది లేదు ఎదురే అంటే ఉన్నా ఆగేది లేదు ఎవరా పాలనుకున్నా ఆగేది లేదు ఎదురే అంటే ఉన్నా ఆగేది లేదు ఎవరా పాలనుకున్నా చేస్తున్నారు. సో డాన్స్ జరుగుతుందని సేపు సార్ మ్యామ్ మొహం చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే మేడం అంటే మాస్క్ పెట్టుకున్నారు కనబడలేదని సార్ నవ్వుతూ ఉన్నారు. సో ఐ వాస్ వండరింగ్ ఇఫ్ సార్ వాజ్ లాఫింగ్ ఎట్ మహేష్ ఆర్ సురేష్ ఆర్ రాజు ఆర్ మానస్ ఆర్ భాస్కర్. సో ఎనీవేస్ ఇట్ వాజ్ అ రాకింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎలా ఉంటుంది, కలకల్లాడుతుంటుందా శ్రీపనిధి కాలనీ? అవునా? సూపర్ అంట. ఓకే, the team actually set the stage on fire. Joy is feeling a little nervous, but the audience doesn't know that you are nervous, Joy. क्या बात है, क्या बात है. इतना एनर्जी सिनर्जी में సూపర్ से भी ऊपर. యా సూపర్ से भी ऊपर. వెరీ గుడ్. సో మరింత చప్పట్లు. మీరు చప్పట్లు కొడతా ఉంటే పర్ఫామ్ చేయాలని ఇంకా చాలా అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ మాకు కూడా భయంగా ఉంది, మా టెన్షన్ కూడా తగ్గుతుంది మీరు చప్పట్లు కొడితే. అండ్ దట్ సారీ और ये हमारा नाटक का भूमिका प्रदान करता है. स्ट्रीट नंबर 1 श्रीपनिधि कॉलोनी. ఓ జాయ్, సో మీరు కూడా డ్రామాలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా? కొంచెం లీక్ చేస్తారా ఆడియన్స్కి? కొంచెం చెప్తాను, కొంచెం. नहीं नहीं, आप इंतजार करें. దట్ హిందీ. दिल थाम के रखिए, ये प्रस्तुति लाइव ऑन स्टेज होने वाला है. Thank God, actually my comparing is a continuation of what he's saying, otherwise I wouldn't have understood or followed his Hindi. Okay, so these must be strict instructions from Venkatramana sir not to leak anything. Oh my God. Okay, now వాళ్ళు స్టేజ్ సెట్ చేసే వరకు మనం ఈ హాబీ గురించి చాలా విన్నాము. అదే స్నేక్ చార్మర్, సేవియర్ ఆఫ్ ద శ్రీనిధి స్నేక్స్ అని. అండ్ జాయ్ రాకముందు అడపా దడపా, అప్పుడు ఒక కోబ్రా, అప్పుడు ఒక ఏదో రసల్స్ వైపర్, నో హీస్ టెలింగ్ నాట్ టు రివీల్ ద నేమ్స్, అప్పుడప్పుడు కనిపించేవి. అండ్ భయంతో వాటిని పాపము చంపేసేవాళ్ళు. బట్ జాయ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏ ఒక్క పాముకి హాని జరగలేదు. అంటే ఈ రహస్యం ఎందుకు జరగలేదు అంటే చాలా మందికి తెలియదు జాయ్ ఏంటి, స్నేక్స్ ఏంటి. ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాలంటే జాయ్ని అడుగుదాము. జాయ్, ద ఆడియన్స్ వాంట్స్ టు నో ద మ్యాజిక్ దట్ యు హ్యావ్ విత్ ద స్నేక్స్. मैडम, सांप जो हमारा पर्यावरण का, मैडम सांप नहीं है. सांप हमारा पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका संरक्षण हमारा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. सांपों का जहर से बहुत सारे जानलेवा बीमारियों का दवा बनता है और सांप हमारा खाद्य श्रृंखला का एक अहम हिस्सा भी है. इसलिए हम सांपों को न मार के उन्हें पकड़कर बहुत दूर उनका नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. So are you sure that they won't come back? Because whenever we left the dogs and we have been leaving dogs from so many years and they're coming back within a day. So they don't come back, right? No, snakes don't come back. Okay. So పాములు అనగానే అందరికీ భయం, కానీ జాయ్ అభయహస్తం ఉండగా మనకేల భయం. ఎనీవేస్, క్యాంపస్లో ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి, పాములు, తేళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ దేవుడి దయ వల్ల ఆర్ సార్ మేడం చేసిన పూజల వల్ల ఎప్పుడు ఏవి కూడా హాని చేసిన సంఘటనలు లేవు. టచ్ వుడ్. రియలీ safe and secure campus. Oh, I think you'll have to leave, Joy. Okay, so we'll be waiting to see you on the stage now. Thank you, Joy. We'll see you again.
This entire week is actually celebrated as International Theatre Week. So request to Venkatramana sir to share a few sentences about the International Week. Thank you, ma'am. సభాయ నమః. సభకు నమస్కారం. నేను చెప్పదలుచుకుంది చెప్పే ముందు నేను లక్ష్మి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఆలోచనకి బీజం వేసినందుకు. ఆవిడ ఆలోచనకి బీజం వేసిన తరుణంలోనే వెంటనే మన డాక్టర్ మహేష్ సార్ సరిత మేము వెంటనే దానికి ఆమోదించి మనకి అవకాశాన్ని కల్పించారు. పిల్లలతో నాటికలు చేయించలేకపోతున్నా అన్న బాధ గుండెలో తొలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మార్చ్ 27 మాకు చాలా 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 పవిత్రమైన దినం. హిందువులకి గుళ్ళకి వెళ్ళడం, క్రిస్టియన్స్కి చర్చికి వెళ్ళడం, అలాగే ముస్లిమ్స్కి మసీదుకి వెళ్ళడం, సిక్కులకి గురుద్వారా వెళ్ళడం ఎంత పవిత్రమో మా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్స్కి మార్చ్ 27 సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అంత పర్వదినం. సో ఆ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోలేకపోతున్నాను బాధ నుంచి పూర్తిగా బయటపడేసింది ఈ యొక్క అవకాశం. ఈనాడు ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో నేను ఒక భాగమైనందుకు ఎంతో ఆనందంగాను గర్వంగాను ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వారం రోజుల నుంచి 10 రోజుల వరకు మార్చ్ 27 ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ ఉత్సవాల్లో అనుకోకుండా మనందరం కూడా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భాగస్వాములు అవ్వడం నిజంగా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 27న ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవంగా జరపడాన్ని ITI అంటే ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ ఇన్స్టిట్యూట్, వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఒక సాంప్రదాయంగా మలచడమే కాక ఒక ప్రసిద్ధ నాటక లేక సినిమా కళాకారుని చేత వరల్డ్ థియేటర్ డే మెసేజ్ని ఇప్పించడం ఆనవాయితీగా చేస్తూ ఉన్నది. ఆ పరంపరలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చెందిన ప్రసిద్ధ నాటక మరియు చలనచిత్ర కళాకారిణి మిస్ హెలెన్ మిర్రెన్ చేత సందేశం ఇప్పించింది. ఈనాటి మన నాటిక ప్రదర్శనకు ముందుగా మిస్ హెలెన్ మిర్రెన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నాటకాభిమానులకు మార్చి 27న అందించిన వరల్డ్ థియేటర్ డే మెసేజ్ని ఆవిడ మాటల్లోనే మీకోసం మీ ముందు ఉంచడం భావ్యంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. Helen Mirren is one of the best known and most respected actresses with an international career that spans stage, screen and television, and has won many awards for the powerful and versatile performances, including the Academy Award in 2007 for her performance in The Queen. World Theatre Day Message 2021 by Helen Mirren. This has been such a very difficult time for live performance, and many artists, technicians and craftsmen and women have struggled in a profession that is already fraught with insecurity. Maybe that always present insecurity has made them more able to survive this pandemic with wit and courage. Their imagination has already translated itself in these new circumstances into inventive, entertaining and moving ways to communicate. Thanks, of course, in large part to the internet. Human beings have told each other stories for as long as they have been on the planet. The beautiful culture of theatre will live for as long as we stay here. The creative urge of writers, designers, dancers, singers, actors, musicians, directors will never be suffocated, and in the very near future will flourish again with a new energy and a new understanding of the world we all share. I can't wait. This is the message has been sent across the world by Miss Helen Mirren, United Kingdom. So, ఇప్పుడు కొద్ది క్షణాల్లో మీరు
నాటికను చూడబోతున్నారు. నాటిక పేరు స్ట్రీట్ నెంబర్ 1 శ్రీ పెన్నిధి కాలనీ. ఈ నాటికలో దాదాపుగా 22 మంది ఆర్టిస్టులు 21 మంది ఆర్టిస్టులు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు నాటికలోనే కాదు, అటు సంగీత రూపకంలోనూ నృత్య రూపకంలోనూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం వలన వాళ్ళు మూడు కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడం వల్ల వాళ్ళ డ్రెస్ చేంజెస్ కోసం కొంచెం సమయం పడుతుంది. దయచేసి సహనంతో వేచి ఉండి వాళ్ళని ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాను. కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ వీక్లో అనుకోకుండా మా నాటిక ప్రదర్శించబడడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే నాటిక సార్ అన్నట్లు స్ట్రీట్ నెంబర్ 1 శ్రీ పెన్నిధి కాలనీ అనే మెలో డ్రామా. మీ అందరికీ మీరు డ్రామా గురించి విని ఉంటారు, కానీ మెలో డ్రామా గురించి విని ఉండరు. డ్రామా అంటే యాక్టింగ్, మెలో డ్రామా అంటే ఓవర్ యాక్టింగ్. సార్ ఇప్పుడు వినలేదు, లేకపోతే వింటే మళ్ళీ బికాస్ హీ హస్ గివెన్ మీ చాలా కష్టమైన పదాలు తెలుగులో మాట్లాడడానికి మెలో డ్రామా గురించి. అండ్ హీఈస్ వెరీ బిజీ, అందుకే ఆ మాట చెప్పినాను. సో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్టింగ్ ఓవర్ యాక్టింగ్ అంతే. ఓకే, నా నాట్యం, సంగీతం, నాటకం తదితర కళారూపాల ద్వారా ఏ కథను అయినా పరిపరి విధాలుగా విభిన్న పద్ధతులలో ప్రదర్శించవచ్చు. ఇప్పుడు మీ ముందు ప్రదర్శించబోయే నాటిక మెలోడ్రామా శైలిలో సాగుతుంది. ఇలా మెలోడ్రామా శైలిలో సాగే నాటికలోని పాత్రలు విపరీత ధోరణితో కూడిన భావోద్వేగాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మెలోడ్రామాలోని నటనా రీతులు సాంప్రదాయ మరియు ఆధునిక నటన ప్రదర్శన పద్ధతుల నుండి రూపొందించబడ్డాయి. మీరు ఒక్కసారి మన పాత తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు వస్తున్న తెలుగు సీరియల్స్ గమనిస్తే మనం ఎంతగా మెలోడ్రామా నటనా రీతులకు ఆకర్షితులై అభిమానిస్తున్నామో అర్థమవుతుంది. మారుతున్న కాలంతో పాటు నటనా రీతులు, శైలులను నేడు మనం మెరుగుపరుచుకొని సహజ ధోరణిలో సాగే నాటక సినిమా ప్రదర్శనను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. అయినా కూడా మెలోడ్రామా నటనా శైలి మనకు అత్యంత వినోదాత్మకంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ శైలిని పుణికి పుచ్చుకొని తయారైన మా స్ట్రీట్ నెంబర్ 1 శ్రీ పెన్నిధి కాలనీ నాటిక మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుందనే విశ్వాసంతో మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రారంభించబోతున్నాము. ఒక్క మిస్టేక్ లేకుండా చదివినాను, ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మీరందరూ ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూసి నాటిక కొద్ది క్షణాల్లో, ఐ థింక్ దే ఆర్ టేకింగ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు గెట్ డ్రెస్డ్. ఎనీవేస్, సో ఈ రంగస్థలం పైన ప్రదర్శించబోతున్నాము. అండ్ లైక్ యాజ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ above acting. I will not use the word over action. So you will see a lot of similarities with our old actors. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని చూడగానే మన కృష్ణ అనిపిస్తారు, ఒక క్యారెక్టర్ని చూడగానే అబ్బా ఏఎన్ఆర్ లాగా చేస్తున్నాడు అనిపిస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. మీరు చూసి ఆనందించండి, దానికి ఎక్కువ ఆలోచన వద్దు. There is a nice theme which goes with the drama. Just enjoy the characters as they perform. మీరు డ్రామా స్టార్ట్ కాకముందు కూడా చప్పట్లు కొట్టచ్చు. ఈ డ్రామాలోనే ఒక పాట ఉంటుంది, ఆ పాట కూడా రాసింది వెంకటరమణ సార్, అండ్ దెన్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసింది ఇమాన్యుయల్. ఆ పాట డ్రామాలో ఒక భాగం అనమాట, అంటే దాని సిచ్యువేషనల్ సాంగ్ అనమాట. సో అది కూడా మీరు మధ్యలో చూస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ డ్రామా ఫర్ 40 minutes.
కాఫీలకి? పోనీ ఒక్కసారి అయితే అనుకోవచ్చు, రోజుకి 20-30 సార్లు పోటీ మరి కాఫీ తాగుతారు. వీళ్ళకి కాఫీలు పోవడానికి డబుల్ శాలరీ అడగచ్చు. డబుల్ శాలరీ కాకపోతే మరి తెస్తా మీకు ఇష్టమైన కాఫీలు తీసుకొస్తా. అమ్మా బా హారతి తీసుకో బాబు. కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాంతికం. అత్తయ్య గారు కౌసల్యా సుప్రజా రామ హారతి. సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాంతికం. ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ అమ్మా నా బండి తాళాలు చూసావా? గరుడధ్వజ ఉత్తిష్ఠ సమకాంత త్రైలోక్యం. టేబుల్ మీద బాబు బండి తాళాలున్నాయి, తీసుకురా రాజయ్య. ఇవిగో తాళాలు. ఆగు బేబీ, క్యాంటీన్ లో ఆ చెత్త తిల్లు తినక చక్కగా నేను చేసిన ఉప్మా తినమ్మా. ఎంత మాట అన్నావు బేబీ, ఈ తల్లి మనసుని నువ్వు అర్థం చేసుకుంది ఇంతేనా? ఒక్క మాట శ్రీకాంత్, రోడ్డు మీద హఠాత్తుగా గేదెలు, గాడిదలు, పిల్లలు, ఆటోలు అడ్డొస్తుంటారు. చూసి జాగ్రత్తగా బండి డ్రైవ్ చేయి నాయనా. రోజు నాకు ఈ దండకం తప్పదా అమ్మా? నా ప్రేమ నీకు దండకంలో ఉందా బాబు? బాబోయ్ వస్తా. ఏం చేస్తావు నానా? తెస్తాగా తాత, వస్తా అన్నా వస్తా. చాలా కోడలి పిల్ల, పొద్దున్న ఏడికి వెళ్తున్నావు? నాకు టికెట్ లేకుండా నీ చత్వరంతో తప్పుతున్నావు బామ్మ. నేను నీ మనవరాల్ని, నీ కోడలి పిల్ల ఇక్కడ. అత్తయ్య గారు, మీకు టిఫిన్ నేను తెచ్చి పెడతాను. సరే. ఒరే అన్నయ్య, కాస్త మా కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేయరా? అయితే నాకేంటి మరి? నిక్క తప్పాలు. ఇదిగోండి కాఫీ. అడిగిన గంటకు తీసుకొస్తే ఎలా? ఇక్కడ ఖాళీగా కూర్చున్నాం మరి. ఇదిగోండి కాఫీ. ఏమి విసుకున్నా కాఫీ మట్టుకు అద్భుతంగా చేస్తావే రంగి. ఎంత పని చేస్తే మాత్రం ఏం లాభం అమ్మా, నా జీతం మాత్రం జాబ్ లో పెట్టడే. ఐస్కి తైసి ఐస్ క్రీమ్ కూడా చేయడం వచ్చా రంగి నీకు? ఈయన చెవిటి మాలోకం. ఐస్ క్రీమ్ కాదు, జీతం పెంచాలంట. పంచలా? ఆడదానికి పంచలెందుకు? అయ్యో నా రాత. ఓ వాళ్ళ తాతకి కావాలా? కర్మ కర్మ, ఎన్ని చౌటు మిషన్లు కొనిచ్చినా అన్ని ఎక్కడ పడేసుకుంటూ ఇలా మమ్మల్ని సంప తినండి. చౌటి మాలొక్కం, చౌటి మాల. సరేలే వాళ్ళ తాత సరేలే, నా పంచలు 2 పట్టుకెళ్ళమని చెప్పు. ఎన్నాళ్ళో లేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురవుతుంటే, ఎన్నాళ్ళో లేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురవుతుంటే, ఇన్నాళ్ళు
చిన్నోడా ఎప్పుడు అనగా చూశాను రా నేను చిన్నోడా. 3000 సెకండ్ల క్రితం చూసుకున్నారా పెద్దోడా? 1000 సెకండ్లు చూడకుండా ఎలా ఉండగలిగావురా చిన్నోడా? నిద్రలో కూడా నిన్నే చూసుకున్నారా పెద్దోడా? కల్లో కూడా నేను నిన్ను అలాగే చూసుకున్నాను రా చిన్నోడా. పెద్దోడా గారు, చిన్నోడా గారు, మీరు అట్లాగే చల్లగా ఉండాలి. పెద్దోడా ఇగో వేడి వేడిగా కాఫీ తాగండి. చల్లగా ఉండాలి బాబు గారు, చల్లగా ఉండాలి. చల్లగా ఉండాలి బాబు గారు, చల్లగా ఉండాలి. నువ్వు చెప్పిందే చేస్తా పెద్దోడా. అలాగే చిన్నోడా. బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాటలాగా ఉంది కదా, ఎంత అయ్యో, కమ్మగుందో. అయ్యో వినపడాల్సింది వినపడరాదు కానీ అది బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాటలకు ఉందంట. అది స్వచ్ఛ భారత్ పాట. ఎందుకలా చెవి కోసం మేకలా ఆరుస్తున్నా? వస్తున్నా పదా. వంకాయలు, బెండకాయలు, చిక్కుడుకాయలు, టమాటాలు, బీట్రూట్, క్యారెట్, క్యాబేజ్, పాలకూర, తోటకూర, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలమ్మో. కూరగాయలమ్మో, కూరగాయలు, కూరగాయలమ్మో, కూరగాయలు. మజా మజా, తాజా తాజా, రైతు బజార్ కూరగాయలమ్మో. రండమ్మా రండి, కొని తరించండి. రండమ్మా రండి, కొని తరించండి. ఏం తీసుకుందాం చెల్లి? నీ ఇష్టం అక్క. వంకాయల, బెండకాయల, నీ ఇష్టం అక్క. కాకరకాయల, దొండకాయల, నీ ఇష్టం అక్క. క్యాబేజీల, క్యారెట్ల, నీ ఇష్టం అక్క. పాలకూర, తోటకూర, నీ ఇష్టం అక్క. చిక్కుడుకాయల, బంగాళదుంపల, నీ ఇష్టం అక్క. పచ్చిమిర్చ, బెంగుళూరు మిర్చ, నీ ఇష్టం అక్క. అల్లమ, వెల్లుల్ల, నీ ఇష్టం అక్క. కొత్తిమీర, కరివేపాక, నీ ఇష్టం అక్క. మా తల్లులారా, మీ అనురాగం చల్లగుండా. త్వరగా కానియనమ్మా, ఏడెక్కుతోంది. అక్క, నాకు ఇప్పుడిప్పుడే గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఏం గుర్తులు చెల్లి? వంకాయలు, బెండకాయలు, దొండకాయలు, కాకరకాయలు, పాలకూర, తోటకూర, పచ్చిమిర్చి, బెంగళూరు మిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఇవన్నీ అవన్నీ కొన్ని ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ లో, కొన్ని అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నట్టున్నాయి అక్క. అవును చెల్లి, నాకు ఇప్పుడిప్పుడే గుర్తొస్తున్నాయి. గుర్తు చేసి ఎంత మేలు చేసావు చెల్లి. ఎలా 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 నీ మేలు మరవగలను చెల్లి? అలే, నువ్వు చేసిన ఎన్నో మేళ్ళ ముందు ఈ చిన్నపాటి మేలు ఎంతదక్క? అమ్మా తల్లే, పద చెల్లి, ఈ శుభ సమయంలో మంచి కాఫీ తాగుదాం. రంగి, ఇద్దరికి మంచి కాఫీ తీసుకురా. ఇట్లా ఆశ పెట్టి ఆశ దోశ ఆవకాయ అప్పడం చేయడం అన్యాయం తల్లే, అన్యాయం తల్లే. వంకాయలు, బెండకాయలు, చిక్కుడుకాయలు, టమాటాలు, క్యారెట్. ఓహో, ఓహో, ఓహో. పెద్దోడు గారు, చిన్నడు గారు, పెద్దోడు గారు, చిన్నడు గారు, పెద్దోడు గారు,
చిన్నోడు గారు చిన్నోడు గారు చిన్నోడు గారు చిన్నోడు గారు ఎవరు లాయర్ గారు, డాక్టర్ గారు, బాక్సర్ గారు, హిందీ టీచర్ గారు, పంతులు గారు, క్రికెటర్ గారు, ఏమిటి ఇదంతా కలసిగట్టుగా వచ్చారు? ఏమిటి విశేషం? హరి అయ్యా, నీకు తెలియదేముంది? अगले महीने इलेक्शन आने वाला है ना? ఇది మామూలు ఎన్నికలు కాదు కదా. చిన్నోడు గారు కానీ పెద్దోడు గారు కానీ आप दोनों में से किसी को प्रेसिडेंट इलेक्शन में ठहरना होगा. అదేంటి మీరుండగా మీరు ప్రెసిడెంట్ గా వేరొకరిని ఎన్నుకోవడం దేనికి? అయినా మన కాలనీలో ఏకగ్రీవమే కదా. ఈ ఎన్నికలేంటి కొత్తగా? హరి అదేనండి అసలు సమస్య. మన ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ గారేమో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడికి? ट्रांसफर पे ప్రమోషన్ పే మేనేజర్ స్థాయిలో వాడు మేర్పాం ఢిల్లీకి నా సూది దెబ్బ దొరకకుండా పారిపోతున్నారుగా. ये मौका देख के स्ट्रीट नंबर 2 का नांचारिया प्रेसिडेंट होने का प्लानिंग कर रहा है. నాంచారయ్య नीचुడు कमीना పిసినారి పని దొంగ, సోమరిపోతూ, తిరుగుపోతూ. उसके हाथ में कॉलोनी आया तो समझो लंका दहन. హరిహరి కాబట్టి ఉన్నతులైన మీ అన్నదమ్ములిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు తప్పక వాడి మీద పోటీకి నిలవాల్సిందే. उसका काम खत्म करना है. నేను బాక్సింగ్ పై కాన్సెంట్ చేసి ఒలింపిక్స్ సెలెక్షన్ అవ్వాలంటే మీరు గెలవాల్సిందే. నేను దానికి ఒప్పవలసిందే, లేకపోతే బిఐఎల్ హైకోర్టులోనే దాఖలు చేస్తాను. దానికి రెడీ ఉండండి, లేకపోతే నా సూది రుచి చూడాల్సిందే. क्या बोलते श्रीधर गारू? అలాగైతే అన్నయ్య పెద్దోడినే నిలబెడదాం. అంతేగా విజ్ఞాతికి పెద్దరికంతో పని లేదు. తమ్ముడు చురుకైన వాడు, తెలివైన వాడు, అన్నిటికీ మించి మంచివాడు. తమ్ముడినే నిలబెడతాం. అంతేగా అన్ని గుణాల్లోనూ పెద్దరికల్లోనూ అన్నయ్య మిన్న. అన్నయ్యనే ఎన్నుకుందాం. అంతేగా ठहरो इन दोनों को कल तक का टाइम देंगे, सोच के बोलने दो. चलो अब हम चलते हैं. అంతేగా నువ్వే సరి అయిన వాడు. నువ్వే అందరి వాడేవరా? నువ్వే ప్రెసిడెంట్. కాదు, నువ్వే ప్రెసిడెంట్. పెద్దవాడిగా చెప్తున్నా విను. నువ్వే ప్రెసిడెంట్. చిన్నవాడి మాట మన్నించు అన్నయ్య. కాదు నువ్వే. నువ్వే 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 నారాయణ 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 నారాయణ. హఠాత్తుగా ఈ నారదుడు ఎందుకు వచ్చారా ఇక్కడికి అని చెప్పి మీరు ఆశ్చర్యపోతున్నారా కళాపోషకులారా? గత కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా సరైనటువంటి భోజనం లేక మలమలా మాడిపోతున్నాడు. భోజనం అంటే కలహ భోజనం నారాయణ. ఇంత ఆప్యాయత అనుబంధాలలో ఓలలాడుతున్న ఈ శ్రీ పెన్నిది కాలనీలో కలహాలు భోజనాలు ఏమిటి అని అవక్కయ్యారు కదా. అదే మరి నారదుడు అంటే. చూడండి, చూస్తూనే ఉండండి ఈ నారద లీల. నారాయణ 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 నారాయణ. ఏమిటి మీరు? ఏమైంది మీకు? ఇలా ఎలా చేస్తున్నారు? అలా ఎలా అంటున్నారు? తమ్ముడు వద్దంటున్నాడుగా. అన్న అక్కర్లేదంటున్నాడుగా. ఎవడైనా కావాలంటాడు. ఎవరు ఇలా వదులుకోరు. ఒక్క మాట నన్ను అడగొచ్చు కదా. నేను సలహా ఇచ్చేదాన్ని కదా. ఇంత కాలనీకి ప్రెసిడెంట్ అంటే ఎంత గౌరవం, ఎంత మర్యాద, ఎంత దర్పం, ఎంత టీవీ, ఎంత అనుచరగణం, ఎంత పలుకుబడి.
మారు మాట్లాడకుండా ప్రెసిడెంట్ గా మీరే నిల్చోండి. ప్రెసిడెంట్ గా మీరు నామినేషన్ వేయండి. కాదని మీ అన్నయ్యకి ఇచ్చారో, కాదని మీ తమ్ముడికి ఇచ్చారో నేను మా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాను. నేను మక్కిటికి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకలా వాళ్ళ బుర్ర తింటారు? వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళని తీసుకొనియచ్చుగా. వినపడాల్సింది వినపడవు కానీ ఇవన్నీ బాగా అర్థమవుతుంటాయి కదూ మా అవయ్య గారు. గారెలెందుకమ్మా ఇప్పుడు నీకు క్షమా? చూపులు ఆనవు కానీ చెవులు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి అత్తయ్య గారికి. ఆపండి. ఆపండి. పెద్దవాడిగా నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను రత్నం. చిన్నవాడిగా నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారా పెద్దోడా? అభిమానంగా ఉన్నవారి మధ్య కనిగరమే కలిగినా కలిసి మెలిసి ఉన్నవారి మధ్య కలతలే రేగినా అభిమానంగా ఉన్నవారి మధ్య కనిగరమే కలిగినా కలిసి మెలిసి ఉన్నవారి మధ్య కలతలే రేగినా ఓ ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా ఓ కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అనే భావనే మాయమాయలే ఆ వేదనే చెలరేగగా ఈ క్షణం వేరైపోయలే ఓ ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా భేదమే చేరని శ్రీ పెన్నిది కాలని విడువడి కలువక వేరైపోయేనే భేదమే చేరని శ్రీ పెన్నిది కాలని విడువడి కలువక వేరైపోయేనే ఓ ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా ఎడబాటే ఎరుగని వారే ఎడముఖమై వీడిపోయేనా ఓ లా 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 లా
ठहरने के लिए ठान लिया है। అదేంటండి వారిద్దరు నిన్నటిదాకా నువ్వంటే అనుకున్నారు కదండి. రామ లక్ష్మణ్లో ఉండేవారు, కలిసిమెలిసి ఉండేవారు, కలిసికట్టుగా ఉండేవారు, అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి నిర్వచనంలో ఉండేవారు. मैंने बहुत कोशिश किया पर ये मेरा एक बात भी नहीं सुना। इन्होंने दोनों घर के बीच पार्टीशन भी लगा लिया। హరి మరి ఇప్పుడు మనం ఇంకేం చేద్దామండి? नानचारिया से फार बेटर अगर इन दोनों में से कोई अपना कॉलोनी का प्रेसिडेंट बना तो अच्छा है। अब हम सबको डिसाइड करना है किसको सपोर्ट करें। నా సపోర్ట్ పెద్దోడు గారికి. ఆయన వల్లే కదా నాకు బోయడానికి పేషెంట్స్ వచ్చారు. మరి ఇంకా ఎందరో నా మందుల కొరకు, నా సూది మందు కొరకు ఇంకా పడుతూ ఉంటారు. నా సపోర్టు పెద్దోడి గారికే. ఆయన వల్ల నాకు మంచి అడ్వకేట్ మెంబర్ నాకు దొరికినది. హరి నా సపోర్ట్ చిన్నోడి గారికి. ఆయన పూనుకొని భారీగా విరాళాలు సేకరించబట్టేగా అంత పెద్ద ఆలయం కట్టి అందులో ప్రధాన అర్చకుడిగా ఉన్నాను. నా సపోర్ట్ పెద్దోడి గారికి. ఆయన రికౌంట్స్ లేకుండే నేను ఒలింపిక్ సెలెక్షన్ అవ్వాలి కష్టం. నా సపోర్టు చిన్నోడి గారికే. ఆయన వల్లే కదా నాకు ఐపీఎల్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది. ये कॉलोनी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये बहुत दुख की बात है, मगर हम कुछ भी कर नहीं सकते। मेरा सपोर्ट तो मेरा बचपन का जान जिगरी मेरा दोस्त पेद्दोर गारू है। पेद्दोर गारू जिंदाबाद, जिंदाबाद पेद्दोर गारू, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। అమ్మా 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 ఏంటమ్మా ఇది? ఈ విడిపోవడాలేంటి? ఏంటమ్మా ఇది? నీకేం తెలీదు బాబు, నువ్వు లోపలికి పద. నీకనవసరం బేబీ, నువ్వు లోపలికి పద. ఎన్నికలు, నువ్వు లోపలికి పద బేబీ. రంగి కాఫీ తీసుకురా. అట్టగే అమ్మగారు. ఆ కాఫీ ఇటు తేలే రంగమ్మ. ముందుగా అడిగింది నేను. ముందుగా ఈ కాఫీని చూసింది నేను. మాట్లాడవేం రంగి? మాట్లాడడానికి ఏముంది రంగి? మడత పెట్టి మాట్లాడడం గొప్పతనమా? మాయలు చేసే నీ మాటలు మాకు రావు. మాట్లాడవే మాట అనవసరం రంగి. ముందు లోపలికి వచ్చి అంట్లు కడిగి. అవన్నీ ముందు ఇక్కడ కానిచ్చి వెళ్ళు. ముందుగా అడిగింది నేను. ముందుగా నీకన్నా పుట్టింది నేను. మందు తాగిన వాళ్ళు కూడా నీలా మాట్లాడరు. మర్యాద మర్యాద. మనుషులకి ఇస్తేనే మర్యాద. మంచితనం ఏంటో ఇప్పటి నుంచి నేనే చూపిస్తా. రంగమ్మ, అంట్లు కడిగి బూజులు దులిపి ఇల్లు తుడిచి వంట చేసి బట్టలు ఉతికి అప్పుడు వెళ్ళవే రంగమ్మ, ఎక్కడికైనా సరే. రంగి, అవన్నీ ఇక్కడ కానిచ్చాకి అక్కడ. ముందు ఇక్కడ, ముందు ఇక్కడ, ముందు ఇక్కడ, 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 ఇక్కడ. అమ్మ తల్లులారా ఆపండి. మీకో దండం, మీ గొడవలకో దండం. ఈ ఆల్ట్ నుంచి ఈ స్ట్రీట్ నెంబర్ 1 వస్తే ఒట్టు. చక్కగా ఉండేటోళ్ళు ఈ చెత్త ఎన్నికల కోసం చిచ్చు పెట్టుకుంటున్నారు. రంగి 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 రంగి
రంగమ్మ లేదు, నువ్వే వచ్చి తీసుకెళ్ళు. అట్లా కుదరదమ్మా. అట్లా తెచ్చి బయట పెట్టండి, పట్టుకెళ్ళిపోతాను. డబ్బులు ఇస్తాము. డబ్బులా? ఎన్నిసారేంటి? నువ్వు ఎంత అంటే అంట. అట్లాగైతే ఇష్టమేనండి. ముందు ఇక్కడ, ముందు ఇక్కడ, ముందు ఇక్కడ, 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 ఇక్కడ. అయ్యో బాబోయ్ ఆపండి. ఈ అన్నదమ్ముల ఎలక్షన్ ఇచ్చడం మా చాక వచ్చేలా ఉంది. ఈ గొడవ మాకొద్దండి బాబు. ఈ కాలనీలో అందరి ఇల్లు కాదు, ఈ ఇద్దరు కూడా అట్లనే కొట్లాడుకుంటున్నారు. మళ్ళీ శ్రీపెండి కాలనీకి రాంటే రాను బాబోయ్. ఏ అబ్బాయి, 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 అంతా నీ వల్లే, అంతా నువ్వే చేసావు. కూరగాయలమ్మో కూరగాయలు, కూరగాయలమ్మో కూరగాయలు. కూరగాయలు ఇటు రా. ముందు ఇటురా. చెప్పానా ముందు ఇటు రమ్మని. మళ్ళీ ఈ వీధిలో తిరగాలంటే ముందు ఇటురా. నువ్వు కలకాలం కూరగాయలు అమ్ముకోవాలంటే ముందు ఇటు రా. ముందు ఇటు. ఇటు. అమ్మా నా తల్లి, చల్లగా ఉండి మీ అనురాగం ఇట్టా అయిపోయిందమ్మా. నాకేటి ఈ గొడవ? ఈ ఇంటికి రానంటే రాను. కూరగాయలు, 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 కూరగాయలు. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా నాకు అన్ని పనులు చేసి పెట్టడానికి కట్టప్ప లాంటి రాజయ్య ఉన్నాడు. రాజయ్య, ఈ రోజు నుంచి ఇంటి పనులు అన్ని నువ్వే చూసుకుంటూ నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి రాజయ్య. రాజయ్య నీకే కాదు మాకు కట్టప్పే. అన్ని పనులు ఇప్పటి నుంచి నువ్వే చూసుకోవాలి రాజయ్య. నా మాట కాదని అటు వెళ్ళకు రాజయ్య. నా మాట విని ఇటు రా రాజయ్య. వెళ్ళకు రాజయ్య. రా రాజయ్య. వెళ్ళకు, రా. వెళ్ళకు, రా. వెళ్ళకు. పెద్దమ్మ గారు, చిన్నమ్మ గారు, మిమ్మల్ని ఈ కళలో ఉంచి నేను చూడలే అమ్మగారు, చూడలే. నేను ఇటు వెళ్ళిపోతా అమ్మగారు, ఇటు వెళ్ళిపోతా, ఇటు వెళ్ళిపోతా అమ్మగారు. రాజయ్య, 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 రాజయ్య. భలే మంచి కలహ భోజనం ఇంత రుచి ఎక్కడ దొరకదు. భలే మంచి కలహ భోజనం. నారాయణ నారాయణ. ఈ ఎన్నికల కూడా ఈ ఒక్క ఇల్లు మధ్యనే కాదు నారాయణ, ఈ రెండు ఇల్లు మధ్యనే కాదు నారాయణ, శ్రీపతి కాలనీ అంతా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఒకరికి ఒకరు శత్రువులైతారు. మీ ఓటు, మీ ఓటు, మీ ఓటు, మీ ఓటు, మీ ఓటు, మీ ఓటు, చిన్నోడికి, మీ ఓటు, చిన్నోడికి, మీ ఓటు, చిన్నోడికి, పెద్దోడు. వీధులన్నీ మురికి కుప్పాలయ్యాయి. వీరి అనఖ్యతను ఆధారం చేసుకొని సంఘ వ్యతిరేక శక్తులు వీధుల్లో వీధి గ్రూపుల్లో చొరబడి అరాచకం సృష్టించడానికి పన్నాగాలు పండుతున్న వేళ ఎవరు ఊహించినట్టు ఒక సంఘటన చోటు చేసుకుంది. అదేమిటో మీరే చూడండి. నారాయణ 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 నారాయణ.
శ్రీకాంత్ అనే కుర్ర ఉండేది ఇక్కడే కదా? అదేమిటి ఎవరు నువ్వు? శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ ఎక్కడా ఎక్కడా శ్రీకాంత్? అదేంట్రా చిన్నోడా అంత పొడుగైపోయావు? ఒకరికి కనపడదు, ఒకరికి వినపడదు. శ్రీకాంత్ ఎవరు ఎవరు మీరు? మీకు ఇక్కడేం పని? శ్రీకాంత్ ఉండేది ఇక్కడే కదా? శ్రీకాంత్ ఇక్కడ ఉండడు. ఏదేంటి అమ్మా ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ అని అడుగుతున్నాడు. పక్కింటి గొడవలు మనకెందుకు బేబీ? శ్రీకాంత్ 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 ఎక్కడా ఎక్కడా శ్రీకాంత్? శ్రీకాంత్ మా అబ్బాయితో మీకేం పని? శ్రీకాంత్ ఎక్కడా? నేనేం చెప్తాను సార్, నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాను? స్టేషన్లో తెలుసుకుందాం పదా. ఎంత ధైర్యం మీకు ప్రెసిడెంట్ గారి అబ్బాయి మీద చేయడానికి? ఏ కాదు, అవసరమైతే కాళ్ళు కూడా వేయాల్సి వస్తుంది. నేను అడిగి వస్తా. ఆగు బేబీ, నా మాట కాదని ఆ గడప దాటి వెళ్ళావో ఆ గడప తీసేస్తా. మానేని వదలండి ఇన్స్పెక్టర్. ఇంటికి ఇంటికి సంబంధాలు లేమంటారు. నీకు ఇక్కడేం పని? అమ్మా చూడమ్మా, రామ్మా అని తీసుకెళ్ళకుండా ఆపుదాం. ఏం చేశాడు మా మనవాడు? మీరుండండి అత్తయ్య, వాడి తప్పేంటో చెప్పి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళండి. అక్క చెల్లి, అక్క చెల్లి, అక్క చెల్లి, ఎంత ధైర్యం మీకు? మా అక్కను తోసేసి మా అబ్బాయిని తీసుకెళ్తారా? పచ్చగడ్డి వేస్తే బగ్గుమనే మీరు హఠాత్తుగా ఈ ప్రేమ నాటకాలేంటి? జరగండి, తప్పకోండి పక్కకి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నేను అడ్వకేట్ను. మేము వదిలేదు. స్టేషన్కి వచ్చి తీసుకుపో. వస్తాను కోర్టులో. నా సూది దెబ్బకిట్టా అంటావు. మా వాడిని వదిలేయండి మా వాడిని. డాక్టరు స్టేషన్కి వచ్చి మాట్లాడు. इस डंडे से मैंने कितना को सुधारा? उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बैग बचा दूंगी. छोड़ दो. పంతులమ్మ స్టేషన్ తీసుకో. నేను ఒలింపిక్ బాక్సర్, నేను ఒక్క కిక్ ఇస్తే బౌలిలా నిలబడి పడతావు. వదిలేయండి. స్టేషన్కి వచ్చి మాట్లాడు. ఈ తలను సిక్సర్లా ఆడుకుంటాను, వదిలేదాన్ని. స్టేషన్కి వచ్చి మాట్లాడవా? హరి హరి, మా వాడిని వదలకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఒక్క అడుగు వేయలేదు ఇన్స్పెక్టర్. ఎన్నికల పేరుతో కొట్టుకుంటూ ఇదేంటి డ్రామా చిన్నోడు గారు? ఇన్స్పెక్టర్, మా తమ్ముడికి డ్రామాలు చేసే కర్మ ఏం పట్టలేదు. వదలండి మా వాడిని. పెద్దోడా చిన్నోడా, పెద్దోడా చిన్నోడా, పెద్దోడా చిన్నోడా, పెద్దోడా. ఆపండి మీ డ్రామాలు. జరగండి పక్కకి. జరగకపోతే వదులు 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 వదులు. వదులుతావా లేదా? వదలకపోతే ఆగండి. హరి హరి, ఇతగాడు స్ట్రీట్ నెంబర్ 3లోని మన ప్రేమ్ కుమార్ గారి అబ్బాయి సాయి కుమార్ లా ఉన్నాడండి. ఇది నాటకం కాదండి, నిజంగానే నేను ఇన్స్పెక్టర్. ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న నాకు మన 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే పోస్టింగ్ వచ్చింది.
అక్కడ క్వార్టర్స్లోనే ఉంటున్నాను. నిన్న ఇంటికి వచ్చిన నాకు మన శ్రీ పెన్నిధి కాలనీలోని మార్పులను చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది. ప్రతి రెండిళ్ల మధ్య వైరమే, ఎన్నికల ప్రచారంలో తిట్ల పురాణమే, ఏ వీధి చూసినా చెత్త చెదారమే, ఎవరిని కదిలించినా కలహాల వైరమే. ఎలా ఉండే కాలనీ ఎలా అయింది? దీనికంతా కారణం లోతుగా ఆలోచించేసరికి నాకు అర్థమైంది. ఒక ఇంటి పెద్ద సవ్యంగా లేకుంటే ఆ ఇల్లు ఎలా శిథిలమవుతుందో, ఒక కాలనీలోని పెద్ద దిక్కుగా ఉండే ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య సయోధ్య లేకుంటే ఆ కాలనీ ఎలా రెండు ముక్కలవుతుందో ఇప్పుడు మన కాలనీ చూస్తూనే అర్థమవుతుంది. బాధపడ్డాను, వేదన చెందాను. మళ్ళీ మన కాలనీ పూర్వంలో ఒక్కటవ్వాలంటే ఏం చేయాలని తీవ్రంగా ఆలోచించాను. ఆ ఆలోచనలో సర్వమే నేను ఆడిన ఈ చిన్న నాటకం. మీరంతా పెద్దవాళ్ళు, నేను మీకు చెప్పగలిగేటంత వాటిని కాదు. దయచేసి మీరు ఈ ఐకమత్యాన్ని ఇలాగే కొనసాగించండి. ఒక సంవత్సరం పెద్దోడు గారు, మరొక సంవత్సరం చిన్నోడు గారు మన శ్రీ పెన్నిధి కాలనీకి ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ మన కాలనీని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలని నా మనవి. ऐसा सोच हमारे को पहले नहीं आया, ये हमारा दुर्भाग्य है. అవును పెద్దోడా, ఇన్స్పెక్టర్ సాయి కుమార్ చెప్పినట్లు ఈసారి ప్రెసిడెంట్ గా నువ్వే నుంచో. అలాగే రా చిన్నోడా, వచ్చే ఏడాది నువ్వే ప్రెసిడెంట్. అలాగే పెద్దోడా. మీ ఇద్దరు ఇలా చల్లగుంటే మీ ఇంట్లో పనిచేయడానికి నాకు సంతోషం అమ్మగారు. చాయ్ గొడవ లేకుండా చికెన్ తీసుకెళ్ళొచ్చు. అమ్మయ్యా, ఇక హాయిగా నేను కూరగాయలు అమ్ముకోవచ్చు. హరి ఇప్పుడు మన కాలనీకి పోయిన కళ తిరిగి వచ్చినట్టుంది. పెద్దోడ గారు, చిన్నోడ గారు, పెద్దోడ గారు, చిన్నోడ గారు, పెద్దోడ గారు, చిన్నోడ గారు, మీరు అట్లాగే చల్లగా ఉండాలి బాబు గారు, చల్లగా. నారాయణ 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 నారాయణ. కళాపోషకులారా, ఈ నా కళాభోజనం లోక కళ్యాణం కోసమని ఈ పాటలు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇక ఈ శ్రీ పెన్నిధి కాలనీ ఐక్యమత్యాన్ని ఎంతమంది అభినవ నాయకులు వచ్చినా సిద్ధం చేయలేరు. నారాయణ నారాయణ. సమస్త లోక శుక్లో భవంతు. शांति शांति शांति. ఇది చేయించినందుకు. కానీ అందరూ అనుకున్నట్లు నాకు వెనక నుంచి వినబడతా ఉంది. వన్స్ మోర్ అందామని అనుకున్నారు, ప్లీజ్ అనకండి, ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ వాళ్ళు వన్స్ మోర్ చేయలేరు. సో థ్యాంక్ యూ పార్టిసిపెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ద టీమ్. We know how much time you all spent perfecting the dialogues, and thank you Venkatramana sir. కనీసం ఇప్పుడైనా బీపీ కొంచెం స్టేబుల్ అవుతున్నాం. ఎనీవేస్, అండ్ మధ్యలో మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు, అభిమానంగా ఉన్న వారి మధ్య కనికరమే కరువాయన. అది రాసింది కూడా వెంకటరమణ సార్, సిచ్యువేషనల్ సాంగ్, అండ్ ఆ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసింది ఇమాన్యుయల్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ నైస్ సాంగ్, అ మెలోడియస్ సాంగ్. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఇమాన్యుయల్ ఆల్సో. పాట క్వాయర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఆ ఇంగ్లీష్ సాంగ్కి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టకపోయేవాళ్ళు. ఈ తెలుగు సాంగ్ అనగానే అందరూ డబుల్ ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చేసి గొంతులన్నీ పెంచేసి పాడేసేవాళ్ళు. సో దాట్ వాజ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్. నా డ్రామాలో ఒక సారాంశం ఉంది, దాని ఎండింగ్ ఏంటి, కలిసి ఉంటే కలదు సుఖమని. ఇదే డ్రామా సారాంశం. అది ఫ్యామిలీలో కావచ్చు, ఆఫీస్లోనే కావచ్చు. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం, పుస్తకాల్లో కూడా చదువుతున్నాం ఇదే మెసేజ్, మూవీస్లో కూడా ఇదే మాట అంటారు. మన యాన్యువల్ డే కూడా ఇంచుమించు ఇదే,
So it's like synergy and working together. Joy, you have something to say? ये हमें कभी भी समझ नहीं आता है कि हमारा पंजा एक संपूर्ण टीम वर्क का प्रतीक है। इन 5 उंगलियों के सहारे से हम हमारा सारा काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, कोई भी वस्तु को उठाना आदि। अगर हमारा एक भी उंगली काम ना करे तो हमारा काम करने का गति और गुणवत्ता बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। यही हमारा 5 उंगलियों का महत्व और सुंदरता है। आपका क्या ख्याल है मैडम इस बारे में? Yeah, I think Joy is trying to remind me, ఒక 2 years ముందు ఈ చిటికని వెళ్ళి విరగొట్టుకున్నాను. ఆ చిటికని వెళ్ళి విరగొట్టుకున్నప్పుడు అసలు ఒక 2.5 నెలలు ఎన్నో బాధలు. నేను అనుకున్నాను ఈ చిటికని వెళ్ళే కదా, దీంతో ఏముంది, మిగతా 4 వేలు ఉన్నాయి కదా మేనేజ్ చేస్తామని. కానీ చిటికని వేలు అయినా కానీ నాకు ఎంతో కష్టం కనిపించింది. రాయలేను, నేను తినలేను. So that is what Joy was trying to say, and then it's a wonderful interpretation of the fist, and that is the team. Joy చెప్పినట్లు మనందరం అంటే members of the Srinidhi family ఈ చేతులని 5 fingers లాగా కలిసి ఉంటే పిడికిలి అవుతుంది. ఏ ఒక్కటి కోఆపరేట్ చేయలేకపోయినా కానీ శ్రీనిధి ఫ్యామిలీ అనేది పవర్లెస్ అవుతుంది. సో ఉందామా ఈ చేయలాగా? ఉందామా? మీకు లైట్స్ లేవు, అందుకే మీరు ఎవ్వరు కనబడడం లేదు, మా మీద లైట్స్ ఉన్నాయి. Okay. Thank you, Joy. Thank you for your beautiful concluding. So I have to actually take lessons in Hindi to understand what you spoke. Thank you. And quickly, I will walk through Srinidhi administration report. And to begin with is budget. Now, every department has a clear picture of monthly and annual expenditure. So we all take pride in analyzing where, how, and when the money is spent. And the next thing is CIS safety and security. CIS accreditation వచ్చింది మనకు 2020లో. అందరికీ తెలుసు కదా CIS accreditation గురించి? అది వచ్చింది మన వల్లనే. So I think all of us deserve a big round of applause for ourselves. CIS accreditation అంతా కూడా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి. అండ్ 2016 నుంచి మనం ఎన్నో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి ఎన్నో తెలుసుకున్నాము, ఎన్నో నేర్చుకున్నాము. అప్పుడు HOS దగ్గర నుంచి, తర్వాత అకాడమిక్ టీమ్ నుంచి, అండ్ దెన్ ఎన్నో ప్రాసెసెస్ తీసుకొచ్చినాము. సో CIS, we all know, I'm sure the academic team will also agree that we had a lion's share in getting the accreditation. And ఇప్పుడు శ్రీనిధి పాలసీ డ్రివెన్ స్కూల్ అంటే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది. ఏ ఈవెంట్ అయినా ఏదైనా కానీ దానికి ఒక రిటర్న్ పాలసీ ఉంది. సో అండ్ దీస్ పాలసీస్ ఆర్ ఆల్ అప్రూవ్డ్ బై మేనేజ్మెంట్, thus making the administration easier in the long run. ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి పాలసీస్ రిటర్న్లో ఉంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఓవర్ దేర్. Now, coming to the present situation, COVID, the new normal, lockdown అప్పుడు అందరము ఇంట్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది, and that was very sudden. కానీ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, కొంతమంది డిపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు లాక్డౌన్లో ఉండకుండా ఎన్నో సేవలు స్కూల్కి అందించినారు. సో అండ్ దెన్ వీ ఆల్ నో అజీజ్ నగర్లో ఐ థింక్ మార్చ్లో ఆర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ కేసెస్ అక్కడ ఇక్కడ వినబడతా ఉంటే వాళ్ళు కంపల్ పెట్టేస్తున్నారు, అంటే అటు వాళ్ళు ఇటు రావద్దు, ఇటు వాళ్ళు అటు రావద్దు, ఇటు పోవద్దు అని. సో అటువంటి టైంలో మరి మనకున్న స్కెలిటల్ స్టాఫ్, మనకున్న హాస్పిటల్ FMB స్టాఫ్, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, ఫ్యూ హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు, దెన్ డామ్ పేరెంట్స్, వాళ్ళందరికీ మిగతా స్టాఫ్ అందరూ కలిసి సేవలు అందించినారు. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ రిమార్కబుల్ వర్క్ బై దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ ఐ విల్ బి అగైన్ టాకింగ్ ఇన్ మై రిపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. So transport, we all know it sets a stone for a good tone for the safe and transportation of the children. Comparatively, previous years ki compare చేసుకుంటే తక్కువ కంప్లైంట్స్ ఉన్నవి, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తగ్గింది, లాగ్ బుక్స్ ఆర్ వెల్ మెయింటైన్డ్, and there is a strict monitoring on a regular basis and systematic routing జరుగుతుంది ఇప్పుడు. Students and staff requirements keeping in mind the distance and time, and vehicles are well sanitized with hydrogen peroxide each day. Temperature checks are taken, and the alternate seating arrangements
which is again a very important protocol, they're all maintained. So commendable work, Transport Department. Very good work by the Transport Department. Now, the school is gifted to have a few employees who are committed, sincere and loyal to school. One such person is Shehnaz. I can't see her, I hope she's here. థ్యాంక్ యూ షెహనాజ్, మీ కమిట్మెంట్ అండ్ సిన్సియారిటీకి ఏ టైం అయినా సంకోచన లేకుండా సిన్సియర్గా చేసుకుంటూ పోయే వ్యక్తి. అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఎందుకంటే కోవిడ్ గురించి చాలా మందికి అవగాహన లేదు. సో తను అందరికీ సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరికీ యూసేజ్ ఆఫ్ పీపీఈ కిట్స్, యూసేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్స్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాగ్రత్తలు అవన్నీ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చుకుంటూ, దెన్ టీచర్స్కి వర్చువల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటూ, అండ్ దెన్ వెన్ వీ హ్యాడ్ ద బోర్డర్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్కూల్ there were again certain protocols to be followed. All these things were strictly taken care by Shehnaz. And we prepared a policy. What is that policy? Sorry, I forgot. Preparedness for reopening of school. So this policy had a lot of guidelines on how to face COVID and what the responsibility of each department during a crisis like this. And so దాన్ని ఆధారంగా చేసుకునేసి ఎన్నో guidelines frame చేసుకున్నాం అన్నమాట. And then now at school we even have an isolation room where in case, touch wood, there shouldn't be any cases in case there is a COVID positive case, whether it could be student or staff. So there is a procedure to follow. So all these things are taken care by Shehnaz. Thank you, Shehnaz. Now, HR also faced the most difficult times. The sudden shift in work culture has brought new challenges for HR in terms of employee motivation and focus, managing remote work, communication and recruitment. Uncertainty can paralyze anyone. Employees were affected mentally, not knowing what the future holds for them. The management has been the most supportive in keeping all the faculty and staff, and there was no downsizing due to the pandemic. And another big round of applause for HR. Ramanpreet is not here. I'm sure Guna Pedodu must be here. Okay. Now admissions, another department which was the most affected by the pandemic and which in turn affected the entire school is the admissions. The challenges were unprecedented, but regardless of the unusual circumstances, the team got into virtual admission process and kept the process going. And the present scenario taught everyone that change is constant. And it was appreciated by the parents, especially their acceptance of virtual learning and adaptations as a new normal. So this is indeed great to hear. Well done, admissions. And F&B, this is another department which stood high and above during the pandemic. And when the announcement, ఒకటేసారి announcement lockdown కాగానే స్టోర్లో గ్రాసరీస్ ఉన్నాయి. Then there was no vegetable supply for a long time. So the basic problem ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత రెగ్యులర్గా వెండర్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు సప్లై చేయడం ఆపేస్తున్నారు. బికాస్ ఎంటైర్ అన్ని క్లోజే కాబట్టి అకౌంట్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ జరగలేదు అండ్ వెండర్స్ స్టాప్ సప్లయింగ్. అండ్ అజీజ్ నగర్లో అగైన్ దేర్ వాజ్ అ స్ట్రిక్ట్ రూల్ దట్ ఇటు వాళ్ళు ఇటు పోవద్దు. బట్ దెన్ ఒక రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ టైం ఉండేది, 7 to 9, 8 to 9 ఒక రిలాక్సేషన్ ఉండేది. అండ్ దెన్ వెహికల్ పాస్ తీసుకురావాలి. అండ్ దెన్ ఆ టైంలో ఐ థింక్ మానస్ అండ్ దెన్ ఇంకొకరు ఎవరో ముందుంటారు. సో వాళ్ళు ఈ లోకల్ వెండర్ని పట్టుకునేసి కొంచెం అమౌంట్ ఏర్పాటు చేసుకునేసి బేసిక్ వెజిటబుల్స్, ఎందుకంటే ఉన్న సపోర్ట్ స్టాఫ్ కొంచెం మంది ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు సస్టైన్ కావడానికి. అండ్ ఇదొకటి ఇట్స్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టఫ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ దెన్ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేడెడ్ త్రూ. అండ్ దాని తర్వాత ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫుడ్ రిలేటెడ్, అంటే వెజిటబుల్స్ దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేసుకోవాలి, మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఒక లెవెల్లో వాష్ చేసుకోవాలి, గ్రాసరీస్ ఒక టచ్ చేయకూడదు అనమాట. బికాస్ ఇట్ వాస్ వీ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్ వాస్ స్ప్రెడింగ్ త్రూ టచ్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంప్లికేటెడ్ వన్స్, new experiences, new challenges, but F&B waded through. So well done F&B. A big round of applause for F&B. Now security. During the, again, lockdown, security, school, villages వచ్చేసి స్కూల్ని బంద్ చేయించినారు. సో ఎవరు లోపలికి రావద్దు, ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు. బట్ స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ అవసరము, ఒక ప్లంబర్ అవసరము, ఒక డ్రైవర్ అవసరము. కాకపోతే ఇక్కడ విలేజెస్
వాళ్ళ కంటపడితే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు. సో వేరే దారిలో తీసుకొచ్చేసి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకునేసి ఇక్కడున్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ దెర్ వర్ టైమ్స్ అంటే ఫుడ్ F&B కిచెన్ నుంచి దెన్ మెయిన్ గేట్ వరకు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళాలి అంటే వెహికల్ ఉండాలంటే దానికి డ్రైవర్ ఉండాలి. ఇవన్నీ లేవు కదా, ఎందుకంటే అందరం లాక్డౌన్లో ఉన్నాము, ఇళ్ళల్లో కూర్చున్నాము, ఇళ్ళల్లో చూసుకుంటున్నాము. కానీ ఇక్కడ జరిగే సంఘటనలు ఇవి. సో ఈ డ్రైవరు లేనప్పుడు దెన్ ఐ థింక్ వీళ్ళు సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్స్ వాళ్ళే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళే ఫుడ్ సప్లై చేసేసి. సో ఇట్ వాస్ లైక్ అ commendable again job by the security department because they really took care of the people over here in the campus for those 1.5 to 2 months. So a big round of applause for security department. And so I asked Mahipal to write a few sentences about estate because it's the biggest department. So he wrote 3 sentences, and the first sentence was, all I can say is excellent, excellent, excellent. So they do deserve the word excellent because inta pedda campus with a dearth in manpower, following all the protocols is a challenge, and they have done it. During the lockdown kuda, with minimal staffing, cleanliness, because 1.5-2 months, the campus, chetlu unnai, buildings unnai, inke itla hadavudiga andaru lockdown e vellipoyaru, but then the maintenance ఇది చూసుకున్నారు, ఇది ఇంటాక్ట్ ఈ బిల్డింగ్స్ అన్ని ఈ క్యాంపస్ అన్ని ఉంది అంటే అది ఎస్టేట్ వలన. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దెమ్. అండ్ they are strictly following all the protocols, and it's not an easy thing in campus no sanitize chesukodamu, then common places ni tuchukodamu, then desk lu tudodamu, washrooms clean cheyadamu. It's not an easy process, and that too in the widely spread campus lo, but they are doing it. So estate, you really deserve. Now we have the IT. So craziest time IT, ఎందుకంటే లాక్డౌన్ అనగానే అందరూ వర్చువల్ క్లాసెస్. సో వర్చువల్ క్లాసెస్ we know what kind of technical issues everybody was facing, and many schools across Hyderabad, across India, they were not used to these virtual classes, and then they faced maximum problems. But Srinidhi waded through very smoothly because of a very, very efficient IT team. So IT, you deserve. So big round of applause for IT. And we have the store managed by Mr. Surendra, who is always engrossed in processing bills, ordering stock, or keeping an eye on the stock and putting it to a wise use. A very sincere person with a very tough job. Surendra, I can't see you, but claps for you. Similarly, the operations team, the front office, for pitching in for all kinds of work relentlessly. Mem cheyani pani ledu, cooperation andinchani task ledu. So you're always on the toes to render support at all times for the school, to the operations team and to the front office. A round of applause, please. And the accounts, fee payments, నేను మధుని ఎన్నోసార్లు అడిగినాను, మధు కొంచెం వచ్చి పార్టిసిపేట్ చెయ్యి మధు అని. హీ వెంట్ ఆన్ రిఫ్యూజింగ్ సేయింగ్, మేడం నాకు టైం లేదు, చాలా పని ఉంది అని. అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఈ రోజు కూడా 4:30కి హీ వాజ్ స్టిల్ వర్కింగ్. ఐ సెడ్ 4:30 స్కూల్ టైమింగ్స్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడన్నా కనీసం కంప్యూటర్ క్లోజ్ చేసి గో అండ్ బీ విత్ ద ఆడియన్స్ అని. సో ఆ లెవెల్లో దట్స్ ద వర్క్ rendered by the accounts team. So Madhu, big round of applause for you. The hostel, along with these departments that we have the hostel, we have the career counselors, we have the lab assistants, we have office with Santosh, we have the project. So this is what Srinidhi admin team is. So to all of them together, one big round of applause. Now, present situation, ఒక 1 year నుండి మనకి కంటికి కనిపించని కరోనా వైరస్ అందరికీ కంటిన్యూ నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది. ప్రపంచాన్నంతా చిన్న భిన్నం చేసింది. స్కూల్స్, ఆఫీసు బంద్ అయిపోయినాయి, వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నవి, జాబ్స్ పోయినాయి, ఎకానమీ అంతా అయోమయ స్థితిలో పడేసింది. కోలుకోవడానికి ఇంకెన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో. కానీ శ్రీనిధి స్కూల్లో ఇంతమందికి జాబ్ గ్యారంటీ ఇచ్చి, కడుపు నిండా పెట్టి, ఇంకెంతో మందికి పని కల్పించి, కరోనా ఎఫెక్ట్ మనపై పడకుండా భారమంతా తాను మోస్తూ 1 year నుండి క్యాంపస్లో స్టూడెంట్స్ లేక వెలవెలబోయింది. కానీ ఇంతమంది అడ్మిన్ ఎంప్లాయీస్లో కలకల్లాడుతుంది అంటే దానికి కారణం ఎవరు దానికి కారణం? సార్, ఐ రియలీ కాంట్ సీ యువర్ ఫేస్ సార్. సో ఇంకెవరు? మన ఎదురుగా ఉన్న సార్, మేడం వాళ్ళు.
మా రాజయ్య అన్నట్లు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉండాలి. సార్, you are a visionary, a far-sighted thinker, an entrepreneur, strong-willed, compassionate, and the best boss to the employees. And I'm sure each one of us is indebted to both of you for the professional and personal support rendered at all times. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Dear team, ఎంతో పొటెన్షియల్ ఉన్న స్కూల్ ఇది. నేను చెప్పినట్లు ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పినాను. ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసే మేనేజ్మెంట్ ఉంది. లెట్ us గివ్ అవర్ బెస్ట్. పని చేయాలనుకునే వారికి దారి దొరుకుతుంది, పని చేయొద్దనే వారికి సాకు దొరుకుతుంది. దారి వెతుక్కొని పైకి ఎదుగుదామా, లేకపోతే సాకు వెతుక్కొని ఎక్కడ వేసిన గొంగల్లాగా ఉందామా? చాయిస్ మనది. వర్క్ హార్డ్, రైజ్ హై ఇన్ ద స్కూల్. ఒత్తిడి లేని ఉద్యోగం ఎక్కడా ఉండదు, నష్టం లేని వ్యాపారం ఉండదు. కానీ అన్నిటికీ మించింది కమ్ వాట్ మీ, ఐకమత్యంగా పనిచేయడం. On a team, it is not the strength of the individual player, it's the strength of the unit and how they all function together. With your contribution to the team, to the school, you will fare well personally with due recognition from all. Thank you, team. నేను ముందే చెప్పినట్లు అందరము ఈ 5 ఫింగర్స్ ఉన్న పిడికల్లాగా ఉండేసి శ్రీనిధి స్కూల్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామా? Yes. So I now request our chairman, Mahi sir, to share a few words. Managing Trustee Sarita Kadgamini, Deputy Director Operations Ms. Lakshmi, PLT members, and dear colleagues, Srinidhians, a very good evening. The thing is that I did not realize, and its points are written in English. I am very bad in Telugu, but still I'll try to now, after seeing I realize. So I have to talk, so excuse me my Telugu. This is first time we had our staff annual day on the school premises. Well, I'm sure you are missing the usual day trips to resort or a park, but this is a very different and very unique, and perhaps you will all wish to continue this than before doing this. So ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ వేరే రిసార్ట్స్కి వెళ్తారు మీరు, ఇప్పుడు స్కూల్లోనే చేద్దామని ఇప్పుడు లక్ష్మీ మేడం ఇక్కడ చెప్పిండ్రు. ఈ యాన్యువల్ డే ఇక్కడ చేసి ఇక్కడనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఇట్లా చేయాలి. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ కోవిడ్ వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయ్యి మనం అనుకున్నాం ఇట్లా చేద్దామని, కానీ ఇది చాలా బాగా చేశారు. మీరందరూ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ నైస్ evening. I hope you all had much fun this year in school premises. It is difficult time for the world and for our city, with cases of COVID-19 rising again. We must remain careful. Malla COVID-19 vastundi అగైన్ సిటీలా, మన ప్రికాషన్స్, ఇది వే ఆఫ్ లైఫ్. ఎప్పుడు లైఫ్లో మాస్క్ ఉంటుంది, డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ కోవిడ్ ఉన్నా లేకున్నా దిస్ ఇస్ ఆల్ లెర్నింగ్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ విల్ బికమ్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇది ఈ మన లైఫ్ ఇట్లనే ఎప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి, హైజీన్ మెయింటైన్ చేసి, ఇదే ఆల్వేజ్ ఇదే చేయాలి. అండ్ కేర్ఫుల్గా ఉండి, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ దెన్ ఫీల్ సారీ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఈ ఇయర్ టోటలీ న్యూ ఇయర్ ఉంది. The virus protocols has led us to do things differently. And మీరందరూ చాలా బాగా చేశారు. ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఎవరికి తెలియదు, అది దానికి అండర్స్టాండ్ చేసి వాళ్ళు నామ్స్ సెట్ చేసేటోళ్ళకే తెలియదు, ఆ నామ్స్ సెట్ చేశారు. మన దగ్గర ఆ నామ్స్ స్టాండర్డ్స్కి ఇంప్రూవ్ చేశారు. గవర్నమెంట్ సెట్ చేసిన స్టాండర్డ్స్ కన్నా బెటర్ చేశారు. సో మీ అందరి కోసం బిగ్ ప్లాస్ వీ షుడ్ గివ్. క్లాస్ రూమ్ ప్రోటోకాల్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి, న్యూ వే ఆఫ్ శానిటైజేషన్, డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ చాలా బాగా చేశారు. అందరికీ హ్యావ్ రైజింగ్ టు ద ఒకేషన్ అండ్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్. I want you all to know that I am very proud of the way you have risen to the occasion and made sure we manage the school running. Ippudu, it has been over since 1 year since the first lockdown. Samvatsram అయిపోయింది March 22nd ki. As a education institution, our first duty is the safety of the students. పిల్లలకు సేఫ్టీ చూసుకోవాలి is our first and prime duty. And I thank each and everyone here for such a lovely role played by making this happen. I am grateful that we have this annual day in the school so that I get an opportunity to watch this fantastic performance. My dear colleagues, it makes me realize how special Srinidhi family is. COVID situation is severe again, and we need to be careful. But remember, it is darkest before dawn. Soon we will be out of it. బయట వచ్చేస్తాము, ఈ కోవిడ్ అంత ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అండ్ లైఫ్ విల్ బి బ్యాక్ టు నార్మల్ ఫ్రమ్ కమింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్. Keep up the enthusiastic and optimistic spirit alive, and let us hope that we will be doing this a very normal year next year. But let us continue to keep these hygiene things, what all protocols we have followed, even in a normal year. Continue this kind of hygiene, the level of hygiene has improved. Whatever reasons, because of this pandemic, so let us continue it throughout in our future years. I know now that I can depend on you to keep the school going even in the most difficult of circumstances. We as management have very much confidence in you all, and we know under leadership of Lakshmi you are going to do wonderful in any situation. These are all things to consider later. For now, let us enjoy ourselves and make that evening more memorable. Thank you. సార్ స్పీచెస్ ఎన్నో విన్నాము, కానీ ఇది బెస్ట్ స్పీచ్. ఎందుకు అంటే మన గురించి మాట్లాడినందుకు కాదు సార్, తెలుగులో మాట్లాడినందుకు. సార్, మీరు మాకు సపోర్ట్గా ఉన్నంత వరకు మేము ఏది చేయడానికైనా రెడీనా? ఎస్. సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మ్యామ్ టు షేర్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. Chairman Dr. K.T. Mahi, Deputy Director Operations Mrs. Lakshmi, members of PLT, Administrator, KMR Foundation Mrs. Vasanta Srinivasan, and all of you staff from all the departments, a very good evening to you all. So I also
going to start with English and later share something in Telugu. It gives me immense pleasure being part of the celebration this evening. I congratulate entire administration led by Ms. Lakshmi in this initiative. All of you coming together, showcasing the skills, learning together as a team in this process, supporting each other. We appreciate all the good work you do. Rise to the occasion during these uncertain and challenging times so that each and every member of Srinidhi community are in safe and secure environment. A big round of applause for your effort and hard work. We appreciate what you do, we do value it, and we are very grateful. So thank you for your dedication. Now, I would like to share a small story. ఒక చిన్న కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక అడవిలో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారనమాట. కోతి ఒకటి ఇంకా ఏనుగు, మంకీ అండ్ ఎలిఫెంట్. సో వాళ్ళు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్. కానీ ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కలహాలు చాలా కామన్ అనుకుంటా కదా, అంటే ఫ్రెండ్స్లో కూడా వస్తుంటుంది. సో అలాగనే ఒక కలహ ఉంటుందన్నమాట. అది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ అయినా కూడా రిజాల్వ్ చేయలేకపోతారనమాట. ఏంటంటే ఎలిఫెంట్ అంటుంది స్ట్రాంగ్గా ఉండటం చాలా మంచిది, ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, చాలా శక్తి ఉంటుంది కదా ఎలిఫెంట్కి. ఇంకా మంకీ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా, ఇంకా ఎజైల్ అంటే ఇట్లా బాగా ఫాస్ట్గా ఉండటం మంచిది అని అంటారు. సో ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరు మంచిగా అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేయలేకపోయారు. అప్పుడు ఎలా దీని పరిష్కారము? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ అదే అడవిలో ఒక తెలివైన గుడ్లగూబ ఆవుల్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. ఆ గుడ్లగూబ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకున్న సమస్యను చెప్తారు. అప్పుడు ఆ గుడ్లగూబ అంటుంది, సరే నీకు ప్రామిస్ చేస్తాను, మీ సమస్యను నేను పరిష్కారం చేస్తాను, కాకపోతే మీకు ఒక చిన్న ఛాలెంజ్, అది అయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను అని. ఏంటి ఛాలెంజ్ అంటే, ఒక నది ఉంది, ఆ నది దాటేసి అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంటుంది, పెద్ద చెట్టు, చాలా విశాలంగా చాలా పొడుగుగా ఉంటుంది. ఆ చెట్టు మీద ఒక గోల్డెన్ బంగారు ఫ్రూట్ ఉంటుంది, ఆ పండుని తీసుకొని నాకు తెచ్చి ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది అనమాట. అయితే సరే వెళ్తాము, తీసుకొస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరూ రెడీ అవుతారు. నది ఒడ్డు దగ్గరికి వస్తారనమాట. నది ఒడ్డు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ నది ఏంటి చాలా లోతుగా ఉంటుంది. ఇంకా కోతి ఎలా ఆ నది దాటడానికి చాలా కష్టం కదా. అప్పుడు ఏనుగు అంటుంది, సరే నువ్వు నా పైన వెక్కు, నేను ఆ నదిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తాను అని చెప్పేసి ఏనుగు చెప్తుంది అనమాట. సరే అని కోతి ఏనుగు పైన ఎక్కుతుంది. నది దాటుతారు ఇద్దరు, దాటి ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తే ఆ చెట్టు చాలా పెద్దగా, చాలా విశాలంగా, చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఆ పండు ఎక్కడో పైన ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ ఎలిఫెంట్ ఎక్కలేదు కదా, అప్పుడు అంత న్యాచురల్గా అది అంత పెద్ద ఎలిఫెంట్, సో ఆ చెట్టు ఎలా ఎక్కుతుందో ఎక్కలేదు. కానీ కోతి చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కగలుగుతుంది కదా. అప్పుడు ఆ కోతి తొందరగా ఎక్కేసి ఆ ఫ్రూట్ తెంపుకొని వస్తుంది అనమాట. తెంపుకొని వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా అప్పుడు నది దాటాలి కదా, మళ్ళీ ఆ నది దాటడానికి మళ్ళీ ఏనుగు సహాయంతో ఏనుగు పైన ఎక్కేసి ఆ కోతి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి ఆ నది దాటి రిటర్న్ వచ్చేస్తారు. వచ్చి అక్కడ గుడ్లగూబ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ ఫ్రూట్ వాళ్ళ తెచ్చారని చెప్పేసి అంటారనమాట. అప్పుడు ఆమె అడుగుతుంది, ఆవులు అడుగుతుంది, ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఫ్రూట్ అని చెప్పేసి. అప్పుడు కోతి అంటది, నేను వెళ్ళి తెంపుకొని వచ్చాను, నేనే తెచ్చాను అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఏమంటది, నువ్వు ఎలా వెళ్ళగలవు, నా మీద ఎక్కుతేనే నువ్వు వెళ్ళగలవు కదా, నువ్వు ఒక్కదాని అయితే వెళ్ళడానికి అవకాశమే లేదు, ఎందుకంటే ఆ నది దాటాలి అంటే నా హెల్ప్ నీకు అవసరం ఉండింది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. ఆ ప్రతి ఇండివిజువల్గా మనము ఆ స్ట్రెంగ్త్ని మనము సపరేట్గా చేస్తే మనం ఏమీ అచీవ్ చేయలేము అనమాట. కానీ కలెక్టివ్గా ఒక టీమ్ లాగా చేస్తే మనం చాలా అచీవ్ చేయగలుగుతాం. సో ఈ స్టోరీలో ఇది అన్నమాట. The essence of the story is when you work collectively together with individual strengths, you can achieve much more than what you work as an individual person.
And today what we saw on the stage, and also otherwise also మీరందరూ కలిసి ఈ క్యాంపస్ మొత్తం అంతా కూడా మెయింటైన్ చేయటము, ఇప్పుడు ఈ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్లో ఈ క్యాంపస్ని సెక్యూర్గా పెట్టడం, అందరూ కలిసి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి మనము మంచిగా చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇది మీరు కంటిన్యూగా ఈ స్పిరిట్ తోటి, ఈ టీమ్ స్పిరిట్ తోటి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్క మనిషి కలిసి పనిచేస్తే మనము చాలా చాలా సక్సెస్గా మనం ఉన్న ఏవైనా గోల్స్ కూడా మనము సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం. సో ఇది ఈ స్టోరీ రిజల్ట్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఒక యాప్ స్ట్రెంగ్త్ అందరికీ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్త్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కు ఉంటుంది. కానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నేను గొప్ప అనుకుంటే దెన్ ఒక ఈవెంట్ ఏది చేయలేము. ఇలాగే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ, స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్ అన్నీ దగ్గరికి వస్తేనే అది టీమ్ వర్క్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద that's the full form of the team. Together everybody achieves more. Thank you ma'am, very apt katha maku cheppinanduku. And now
Super. So that is Srivi talent. ఎప్పుడు ఎవరు అనుకోలేదు డ్రామా చేస్తాము, డాన్స్ చేస్తాము, పాటలు పాడుతాము, ఈ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాము, అవునా కాదా? సో మనందరం కలిసి పిడికిలు బిగిస్తే దిస్ ఈజ్ ద షో. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ Venkatramana sir, Anusha, Emmanuel, Sri Kumar, all of you to be on the stage. You were not seen anywhere. Please come on to the stage. So, we all know this. So, ఈ ప్రోగ్రామ్ sir, అందరి డిమాండ్ మధ్యలోకి వెళ్ళండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్ వెనుక మనమందరం చెప్పుకున్నట్లు ఒక టీం ఉంది. అందరికంటే ముందు ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి? ఎవరికి? గురువులకి. వండర్ఫుల్ ఆన్సర్, గురువులకి. సో మనల్ని అందరినీ నటింపచేసి నాట్యం చేయించి మనతో పాటలు పాడించిన వెంకటరమణ సార్, ఇమాన్యుయల్, అనూష, శ్రీకుమార్, బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. మీ అన్వేవరింగ్ డెడికేషన్, కమిట్మెంట్ అండ్ పుష్ లేకపోతే నేను ఇంత దూరం వచ్చే వాళ్ళమే కాదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్లో అగ్రభాగం మీకే. సో మీరు ఇచ్చిన టైం, డైరెక్షన్స్, ట్రైనింగ్ వల్ల ఈ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగినాను. అవి మహిపాల్ అడింటి అనౌన్స్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ మహిపాల్ టు గివ్ అవే అ స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ టు వెంకటరమణ సార్, Joy and Mitushi to Emmanuel and Anusha, and Mahesh to Sri Kumar. Where's Mitushi? So these are very small tokens to express our love. Big tokens will follow soon. But the success definitely belongs to all of you for all your efforts during your free time, holidays. And on behalf of everyone, the 4 teachers over here, thank you so much. Participants of the annual day, మీరందరూ దీనిలో బస్ అటెండెంట్స్ ఉన్నారు, పాటలో లేడీ గార్డ్స్ ఉన్నారు, హౌస్ కీపింగ్ లేడీస్ ఉన్నారు, స్టీవర్డ్స్, ఆఫీస్ బాయ్స్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆఫీస్ ఆపరేషన్స్, స్పోర్ట్స్ స్టాఫ్, పైనుండి కింది వరకు అంత లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరున ఇంత సినర్జీలో పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఫర్ అవర్ సెల్స్. And I'm sure you must have all made memories practicing, getting together in the past 1 week. Okay? చక్కగా వర్క్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా చేసుకున్నందుకు. And all the departments of administration who couldn't participate but extended support by sharing work, a big thank you to the other departments. And F&B for the wonderful dinner that you're going to serve, and for all the refreshments that you provided us all through. A big thank you. Thank you. Clap for them. Transport for all the extra trips that you made and without causing any kind of inconvenience to any one of us. Thank you, Transport Department. And estate for all the arrangements, chairs moyadam, kundulu moyadam, adi pettadam, idi pettadam, everything that you did for us, the entire estate and housekeeping. Kalyan, you are there. And Sports Department for conducting our games so well. Rayan, I'll remember your support always. Thank you, Rayan and the department. Maitri for the beautiful flex and standards, and that too just in time, not just in time, much ahead in time. Thank you so much.
లైట్ అండ్ సౌండ్ మనీష్ అండ్ టీమ్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్లో అన్ని సెట్ చేసినందుకు మేము ఏది అడిగితే అది. ఐ నో వీఆర్ పేయింగ్ యూ ఫర్ 1 day, but we asked you for 1.5. Thank you Manish, thank you so much. Front office, Sridevi, for standing tall, for everything. Where are you? Please come onto the stage. You are still behind the stage. All the incredible work behind the stage, purchasing, wrapping of the gifts, decoration of the lamp, setting ready everything and taking care of the admin office. Mottam admin office tana chetilo pettesi practice velle vallam. She could handle it so well. Thank you so much. And members of the PLT, thank you for coming to see our program. Thank you so much. Your presence makes a lot of difference to us. Hope we entertained you well to be enthusiastic for the next one. And amidst tough challenges, tougher day-to-day developments, toughest targets, we strongly believe that tough times don't last long, whereas tough team does. So here we are, a tough admin team, and we assure the management that we, the admin team, will be here for a long, long time. Sir, please make a note, sir. We are going to be here for a very long time. And a good event, any good event, never ends in the world. They only take a pause and keep us waiting for the next. ఈ ఇయర్కి ఇది అయిపోయింది. అండ్ మీరందరూ విన్నారో లేదో, సార్ ప్రామిస్ చేసినారు ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చని. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇవాళటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంతటితో ముగిద్దాం. ఆడియన్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నింటికీ క్లాప్స్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేసినందుకు. సారీ, ఐ డిడ్ంట్ ఫినిష్. On behalf of all the administration staff, we sincerely thanking to Miss Lakshmi ma'am. Please give a big. One sentence ena? Only one sentence. The rest Joy will in Hindi. ఓకే, సో ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటితో ముగిస్తాము. ముగించే ముందు మరొకసారి కరోనా జాగ్రత్తలు గుర్తు చేసుకుందాం. మాస్కులు ధరించండి. మేమెవరం ధరించలేదు, ఎందుకంటే మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత ఇప్పుడు డిన్నర్ తర్వాత అందరం మాస్కులు పెట్టుకుంటాం. అండ్ సామాజిక దూరం పాటించండి. అండ్ తరచూ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి. వ్యాక్సిన్ టైంకి తీసుకోండి. నౌ విత్ దిస్ వి ఎండ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అందరూ ఒకసారి లాస్ట్ టైం గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేషనల్ యాంథమ్ ఉంటుంది. నేషనల్ యాంథమ్ తర్వాత డిన్నర్ ఉంటుంది. నేషనల్ యాంథమ్ అప్పుడు అందరూ స్ట్రైట్గా కదలకుండా నిలబడాలి. దాని తర్వాత మీరందరూ శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కొని డిన్నర్కి వెళ్ళండి. దాని తర్వాత విల్ హ్యావ్ వన్ ఫోటో సెషన్ విత్ సర్ అండ్ మ్యామ్. నాట్ అ వెరీ ఎలాబరేట్ వన్, బట్ విల్ హ్యావ్ వన్. ఓకే, మ్యూజిక్ టీచర్స్, నేషనల్ యాంథమ్. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, शुभ आशीष मांगे, गाहे